صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الا ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یزف الملائکہ الی الجنہ کما تزف العروس الی بیت زوجہا۔ پیارے میری بات غلط ہو سکتی ہے، آپ کی غلط ہو سکتی ہے، مگر نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ پوری دنیا بدل سکتی ہے مگر نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ نبی فرماتے ہیں جو آل رسول سے محبت کرتا ہوا دنیا سے چلا گیا تو فرشتے اسے اس شان سے جنت میں لے جائیں گے جیسے کہ نئی دلہن کو اس کے شوہر کے گھر لے جایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اور جب تک آپ لوگ نماز نہ پڑھیں، نماز پڑھتے ہیں، اس نماز میں جب تک ان سیدزادوں پہ درود نہ پڑھیں تمہاری نماز تک مکمل نہیں ہوگی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آل محمد کون ہے؟ یہی تو ہیں۔ کیا بات ہے۔ شاہکار ترنم شاعر اسلام سیف رضا صاحب بیٹھے، رات میں بھی گونڈا میں تھا، حضرت بھی بلرام پور میں تھے۔ بہرحال موبائل پہ گفتگو، اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے، مجھے اپنی گفتگو کر رہی، سنو۔ تو جب تک ان شہزادوں پہ درود نہ پڑھیں اس وقت تک ہماری نماز بھی مکمل نہیں ہوتی ہے۔ مگر سن لو پیارے، کہیں کہیں حضرت ایسا ہوتا ہے، میں صاف بول رہا ہوں، دو کتابیں پڑھ لیتا ہے نا الٹی سیدھی، اور حاشیے کو متن کو حاشیہ سمجھتا ہے۔ اب کوئی سید صاحب ہے، آل رسول ہے، تو پورا گاؤں ان کے ہاتھ چومنے کا لگ گیا، تو اس نے سوچا یار میں مدرسے میں اتنے دنوں پڑھا ہوں، اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا مولانا، میرے کوئی ہاتھ نہیں چومتا، ان کے ہاتھ کیوں چوم رہا؟ اب یہی پہ ایک شیطان جو ہے پر مارنا شروع کر دیتا ہے، حسد کی آگ میں جلنے لگتا ہے، اب کمیاں تلاشنا شروع کر دیتا ہے۔ کس کے اندر کیا کمی ہے یہ نہیں دیکھتا کہ خون کس کا ہے، دودھ کس کا ہے، یہ نہیں دیکھتا ہے، صرف کمیاں تلاشنا شروع کر دیتا ہے اور بیان کرنا شروع کر دیتا ہے۔ مگر سنو پیارے، میں حدیث سنا کر کے جاؤں گا۔ آقا فرماتے ہیں لو ان رجلا سعید بین الرکن والمقام فصام فصلى فهو مبغض لآل بیت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دخل النار۔ یہ کسی ایسے ویسے کا فرمان نہیں ہے، یہ نبی کا فرمان ہے، آقا کا فرمان ہے۔ آقا فرماتے ہیں کچھ لوگ نمازی بیچے میں گوئیاں کرتے ہیں، اپنی نماز پہ بڑا فخر کرتے ہیں، کچھ لوگ حاجی لوگ اپنے حج پہ بڑا فخر کرتے ہیں، دو چار کتابیں پڑھنے والے اپنی کتابوں پہ بڑا فخر کرتے ہیں، کسی کو امام المنطق، کسی کو امام الفلسفہ، کسی کو امام النحو، کسی کو امام الصرف کہہ دیا، بہرحال کسی کو امام الادب کہہ دیا۔ آگے چلتے چلو، یہ نبی کا فرمان ہے، آقا کا فرمان ہے۔ اگر کوئی خانہ کعبہ میں اور یہاں تک کہ مقام ابراہیم پر نماز پڑھتے پڑھتے مر جائے، کتنی نمازیں پڑھے، اور آل رسول سے اگر دل میں بغض رکھتا ہے، بغاوت رکھتا ہے، نفرت رکھتا ہے، وہ ہوا مبغض لآل بیت، اہل بیت سے اگر بغض رکھتا ہے تو یہ کوئی اور نہیں، آقا فرماتے ہیں اب اس کو اس کی نمازیں نہیں بچا پائیں گی، اس کو اس کا علم نہیں بچا پائے گا، اس کو اس کی زکوٰۃ، اس کا حج نہیں بچا پائے گا۔ دخل النار، نبی فرماتے ہیں بغض رکھنے والا جہنم میں ڈال۔ اور اگر کوئی مائی کا لال اس حدیث کو غلط ثابت کر دے تو منہ مانگا انعام، کیونکہ پہلے میں مدرسے میں رہا ہوں، بعد میں یہاں پہ آیا ہوں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کچھ لوگ ایسا بھی کرتے ہیں، ابھی میں سناؤں گا، کچھ لوگ ایسا بھی کرتے ہیں جیسے یہ کمیٹی والے حضرات، انہوں نے جلسہ کیا اتنا بڑا، دور دور سے بڑے لوگ آئے، تو کچھ لوگ چندہ دینے سے بچنے والے کیا کرتے ہیں، بولے ہاں نمازیں پڑھتا نہیں اور سب
जलसे पे जलसे हो रहे हैं। कुछ लोग टांग खींचते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं जनाब कि ये इतना खर्च हो रहा है, ये मस्जिद में लग जाए, मदरसे में लग जाए, इस तरीके की बातें निकाल के लाते हैं। कुछ लोग कहते हैं चेहरे पे दाढ़ी नहीं है और जलसे कर रहे हैं। तेरे बाप ने भी नमाज पढ़ी है, जलसे कर रहे हैं, पहले नमाज़ें पढ़ लो, मैं इतना कह करके जाऊंगा। जो इनकी उम्र है, इनकी उम्र में तुम नाचने वाली औरतों को देखते थे, इनकी उम्र में तुम ढोल ताशे गाजे बाजों पे नाचा करते थे, रंडियां तमाशों में रहते थे। ये इस उम्र में कम अज कम आले रसूल के हाथ चूमते हैं, शायर और आलिमों के नारे लगाते हैं और नबी के नाम पे खर्च करते हैं। अब जरा सुनो, अगर कोई ये कह दे नबी के नाम पे खर्च करना, हाँ ये बात और है, यहाँ पे तुम्हें खर्च दिखाई दे रहा है। तुम्हारी बेटी की शादी में 5 लाख रुपए खर्च होते हैं। इमाम साहब को मस्जिद में बुला करके, दूल्हा को बुला करके 3-4 आदमियों के साथ में निकाह पढ़वा दे तो क्या निकाह नहीं होगा? निकाह हो जाएगा। 5 लाख खर्च कर रहा है, 50,000 में निकाह कर ले और 4.5 लाख मस्जिद को दे दे। कौन देता है? यहीं पर दिखाई दे रहा है। जब नबी की बात आती है, आका की बात आती है, हसनैन करीमैन की बात आती है, अल्लाह अल्लाह सुनो प्यारे, अगर कोई कहे जनाबे वाला इसमें सवाब मिलता या नहीं मिलता, मैं तुम्हें बताऊं, अगर मैं फतवा दूं तो हो सकता कोई ये कहे मैं इनकी नहीं मानता। अगर बरेली के किसी मुफ्ती का फतवा दूं, हो सकता है ये कहे मैं नहीं मानता। अगर देवबंद के किसी मुफ्ती का फतवा अगर सुना दूं, हो सकता है ये कहे मैं नहीं मानता। दिल्ली वालों की नहीं मानता और कहीं दूसरे वालों की नहीं मानता। अगर हिंदुस्तान का कोई फतवा दे, पाकिस्तान वाला इख्तिलाफ कर सकता है। अगर पाकिस्तान वाला दे तो अरब ममालिक में से कोई ना कोई इख्तिलाफ कर सकता है। फिर हमें कौन से मुफ्ती का फतवा चाहिए? मगर प्यारे आले रसूल की मौजूदगी में, उलमा की मौजूदगी में आज ऐसे मुफ्ती का फतवा पेश करूंगा कि नबी के नाम पे खर्च करने में सवाब मिलता है या फिर गलत काम करते हैं, सवाब मिलता है या नहीं मिलता है। ऐसे मुफ्ती को पेश करूंगा। अगर देवबंद का होगा वो भी मानेगा, अगर बरेली का होगा वो भी मानेगा, लखनऊ का होगा वो भी मानेगा, दिल्ली का होगा वो भी मानेगा। पूरी दुनिया में कहीं का भी अगर राई के दाने की बराबर जिसके पास मैल है वो उस मुफ्ती का फतवा मानेगा। कौन मुफ्ती है जिसको सम्मान मानते हैं? मैं आज के मुफ्ती को उठाता ही नहीं, उस मुफ्ती का नाम सुनो, उस मुफ्ती का नाम है सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक। ये हजरत अबू बकर सिद्दीक है। पूरी दुनिया इन मुफ्ती साहब को मानती है। अगर कोई ये कह दे कि मैं इनको नहीं मानता, उसके ईमान का ठिकाना नहीं है, उसकी नमाजों का ठिकाना नहीं है, उसकी ज़कात का ठिकाना नहीं है, उसके तक़वे को लकवा लग जाता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक का फतवा हर एक मानता है। अब जरा पूछो, मौलाए कायनात से पहले हजरत उस्मान गनी, उनसे पहले हजरत उमर, उनसे पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक। अबू बकर सिद्दीक आप बताओ, आपने नबी का दामन पकड़ा है, आपने नबी से कुरान पढ़ा है, आपने नबी के पीछे नमाजें पढ़ी है, आप बताओ अबू बकर सिद्दीक जरा बोलो, यहाँ के लोगों ने ये जलसा किया है, नबी के नाम पे खर्च कर रहे हैं, क्या इन्होंने गलत काम किया या सही किया? तो जरा सुन लो, हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं मन अनफका दिरहमन अला क़िराती मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम व काना रफीक़ी फिल जन्नह। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं अगर किसी ने नबी के नाम पर 1 रुपया भी खर्च किया, 1 दरम भी खर्च किया, वकाना रफीक़ी फिल जन्नह, वो जन्नत में मेरा पड़ोसी होगा। अच्छा सुभान अल्लाह, जन्नत में कौन होगा बोलो? मेरा पड़ोसी होगा, मेरा पड़ोसी होगा वो जन्नत में। क्या हजरत अबू बकर सिद्दीक जन्नती नहीं है? जी, दुनिया ही मैंने जन्नत की बशारत दे दी है। मैं तो मुबारकबाद पेश करूंगा इन नौजवानों को
اگر یہ نوجوان موبائلوں سے ہٹیں گے، ناچ کھیل کود سے ہٹیں گے، آل رسول کے ہاتھ میں ہاتھ دے، یہ رنڈیوں کے پیچھے بھاگتے تو زیادہ اچھے لگتے تمہیں؟